Dear students of class 11, I hope all of you are well and good by the grace of Almighty. Okay, this is my second class in this phase after the first half-yearly exam. And now we are taking preparation for our year final examination. And in my first class, I discussed with you from the textbook, and we discussed from your textbook, and our unit was 9 and lesson 2. In my last class, I discussed the unit lesson 1 of the unit, that is unit 9, and today we will discuss with you lesson 2, and the title of the lesson is Banglatown in East London. And that is Banglatown means the name of a place in United Kingdom, especially in the East London. That is in the east part of the city. And okay, let's see the title of the lesson, that is Banglatown in East London. And here it is said that read the following extract taken from Nazrul Kibria's book. That is the later part of the text is given from a book named Muslims in Motion, Islam and National Identity in Bangladeshi Diaspora, and the book was written by Nazrul Kibria. And the title of the book, we see that the Muslims in Motion, Islam and National Identity in the Bangladeshi Diaspora. Then attempt to answer the questions that follow, either by responding to your classroom teacher in English or by trying to write down answers to them in your notebook. Okay, here we find the direction and then come to the text, and it is already told to us that the extract, that means the rest of the passage, that means the main text was taken from Nazrul Kibria's book. And okay, now let's start reading the book, and I will explain it in English and same time with the Bangla for your more convenience. Okay, now it starts. Banglatown in East London. That means Purbo Londoner Banglatown. British Bangladeshis, the British Bangladeshira, also known as British Bengalis, অর্থাৎ British Bangladeshিদেরকে British Bengali বলা হয়, are an important part of Bangladeshi diaspora. অর্থাৎ বাংলাদেশি অভিবাসীদের বা বাংলাদেশ অভিবাসনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে এই ব্রিটিশ বাংলাদেশিরা, or those Bangladeshi origin অথবা বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতরা who are living abroad, যারা বিদেশে বসবাস করতেছে, অর্থাৎ যারা বাংলাদেশি অরিজিন কিন্তু বিদেশে বসবাস করতেছে এরকম, অথবা বাংলাদেশি যে অভিবাসী আছে তাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে ব্রিটিশ বাংলাদেশি or ব্রিটিশ বাঙালি. Then almost half of all British Bangladeshis, অর্থাৎ সমস্ত বাংলাদেশিদের প্রায় অর্ধেক live in London, especially in the East London boroughs, of which Tower Hamlets has the highest concentration. That means almost half of all British Bangladeshis live in London. তাহলে অর্ধেকেরও প্রায় অর্ধেক ব্রিটিশ বাংলাদেশিরাই বসবাস করে লন্ডনে, তার মধ্যে স্পেশালি বিশেষভাবে ইন দ্য ইস্ট লন্ডন বরাস, অর্থাৎ পূর্ব লন্ডনের ওই সমস্ত অঞ্চলগুলো থেকে, বরা মিন্স অঞ্চল যেখান থেকে প্রতিনিধিদের পাঠানো হয় টু দ্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট, of which যার মধ্যে টাওয়ার হ্যামলেটস has the highest concentration, অর্থাৎ এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঘনবসতি হচ্ছে কোথায়? টাওয়ার হ্যামলেটস. Then
Today a tourist who is new to London, অর্থাৎ আজ যে পর্যটক বা ভ্রমণকারী লন্ডনে নতুন এসেছে, may well decide, সে হয়তো ভালো সিদ্ধান্ত নেবে, to make her way over to the east end of the city, হয়তো সে তার ভ্রমণটা কোন দিকে বেছে নেবে, সে পূর্ব লন্ডনের এই শহরের পূর্ব প্রান্তের দিকে, টু ভিজিট বাংলা টাউন ভিজিট করা বা পরিদর্শন করার জন্য। আফটার এক্সিটিং দ্য টিউব স্টেশন ত্যাগ করার পরে, দেয়ার শি মাইট ফলো, সে হয়তো লক্ষ্য করে থাকবে, দ্য সাইন্স দ্যাট পয়েন্ট টু ব্রিকল্যান্ড, সে এমন নিদর্শনগুলো যেগুলো তাকে নির্দেশ করবে ব্রিকল্যান্ডের দিকে। And what is Brickland? A street that has gained certain notoriety from Monica Ali's best-selling novel of the same name. তাহলে এই ব্রিকল্যান্ড হচ্ছে কি? এই স্ট্রিট, একটা সড়ক, that has gained certain notoriety, যে কিছুটা নেতিবাচক খ্যাতি বা অখ্যাতি বা কুখ্যাতি পেয়েছে, from Monica Ali's best-selling novel of the same name, অর্থাৎ একই নামে, অর্থাৎ ব্রিকল্যান্ড নামে মনিকা আলীর রয়েছে একটা বেস্ট সেলিং নভেল, অর্থাৎ যেটা সর্বোচ্চ বিক্রি হয়েছিল এরকম একটা নভেলের নাম হচ্ছে ব্রিকল্যান্ড, এবং সেখান থেকেই নামটা নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এই বইটা থেকে, এই যে ব্রিকল্যান্ড নামে যে বইটা আছে, সেই বইটা থেকে এই শহরটা বা এই সড়কটা একটা নেতিবাচক খ্যাতি পেয়েছে। which was also made into a movie, যেটাকে একটা মুভিও বানানো হয়েছে, যেটাকে, অর্থাৎ এই ব্রিকল্যান্ড যে বইটা আছে, নভেলটা আছে মনিকা আলীর, এটাকে সিনেমাও বানানো হয়েছে। Then she may decide to try out one of the many Bangladeshi restaurants, সে হয়তো অনেকগুলো বাংলাদেশি রেস্তোরাঁ বা রেস্টুরেন্টের একটাকে সে খোঁজার সিদ্ধান্ত নেবে। she's there for lunch, সে কিসের জন্য খুঁজবে? তো লাঞ্চ করার জন্য বা দুপুরের খাবারের জন্য খুঁজে নেবে। sitting at one of the tables with a window onto the street, অর্থাৎ রাস্তার দিকে মুখ করা এরকম একটা জানালার পাশের একটা টেবিলে বসে, she might notice, সে হয়তো লক্ষ্য করে থাকবে, that the street signs are not just in English but also in Bengali, অর্থাৎ she might notice, সে হয়তো লক্ষ্য করে থাকবে, that the street signs, যে সড়কের যে চিহ্নগুলো আছে, are not just in English, সেগুলো শুধুমাত্র ইংরেজিতেই নয়, but also in Bengali, অর্থাৎ যে ইংল্যান্ড, এই পূর্ব লন্ডনের যে ব্রিকল্যান্ড শহরটা, সেখানে যে এই সড়ক চিহ্নগুলো আছে, সেগুলো ইংরেজিতেই নয়, বাংলাতেও দেয়া আছে। And the lampposts are in green and red, এবং যেখানে ল্যাম্প পোস্ট গুলো আছে সেগুলো হচ্ছে লাল এবং সবুজ এবং লাল রঙের। The colors of the Bangladeshi flag, লাল এবং সবুজ এই রংটা হচ্ছে বাংলাদেশি পতাকার রং, এবং সেই রঙেই ওখানকার বা ব্রিকল্যান্ডের যে ওই ল্যাম্প পোস্ট গুলো আছে, সেগুলো রং করা হয়েছে রেড এবং গ্রিন দ্বারা। In fact, প্রকৃতপক্ষে everywhere she looks, অর্থাৎ যেদিকেই সে তাকাবে, she finds visual cues, সে দেখবে দৃশ্যমান চিহ্ন, of the Bangladeshi, অর্থাৎ বাংলাদেশের সে বিভিন্ন রকম চিহ্ন বা দৃশ্য দেখবে। And even more specifically, এবং এমনকি আরো বেশি সুনির্দিষ্টভাবে, the Sylheti presence in the area, সে আরো কি দেখবে যে এখানে বাংলাদেশি বিভিন্ন চিহ্ন, তার মধ্যে আবার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যভাবে সে দেখবে যে সিলেটি প্রেজেন্স, অর্থাৎ সিলেটের উপস্থিতি সেখানে লক্ষ্য করা যাবে। স্টোর ফ্রন্টস অ্যাডভার্টাইজ, অর্থাৎ যে দোকানের বা বিপণী বিতানগুলোর সম্মুখ ভাগে অ্যাডভার্টাইজ বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে, ফ্লাইটস ফ্রম লন্ডন টু সিলেট, অর্থাৎ সেখানে ওই লন্ডন থেকে যে সিলেটের যে বিমানের ফ্লাইট আছে সেগুলোর বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে। সাম অন বাংলাদেশ বিমান, কিছু হচ্ছে এরকম বিজ্ঞাপন বাংলাদেশ বিমানের বিজ্ঞাপন দেয়, অর্থাৎ বাংলাদেশ বিমান ব্র্যাকেটে আছে কি, দ্য ন্যাশনাল এয়ারলাইন অফ বাংলাদেশ, দ্যাট ইজ দ্য ন্যাশনাল এয়ারলাইন, বাংলাদেশের জাতীয় বিমান সংস্থা।
and others on Air Silet এবং অন্যান্যগুলো হচ্ছে এয়ার সিলেটের। এটা একটা কি দেখো যে প্রাইভেট এয়ারলাইন কোম্পানি ফর্মড বাই ব্রিটিশ বাংলাদেশিস, এবং আরেকটা প্রাইভেট, আগেরটা হচ্ছে বাংলাদেশ বিমান হচ্ছে ন্যাশনাল এয়ারলাইন বাংলাদেশ, আর যেটা এয়ার সিলেট এটা হচ্ছে একটা প্রাইভেট এয়ারলাইন কোম্পানি, একটা বেসরকারি এয়ারলাইন বা বিমান সংস্থা ফর্মড বাই, যেটা গঠিত হয়েছে ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের দ্বারা। দেন দেয়ার ইজ এ সাইন ফর সোনালী ব্যাংক, সেখানে একটা সোনালী ব্যাংকের চিহ্ন আছে। দ্য মেজর স্টেট ওন কমার্শিয়াল ব্যাংক অফ বাংলাদেশ, যেটা হচ্ছে বাংলাদেশের একটা বড় ধরনের রাষ্ট্রায়ত্ত, স্টেট ওন্ড মানে হচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত কমার্শিয়াল বাণিজ্যিক ব্যাংক অফ বাংলাদেশ, বাংলাদেশের কোনটা, সেটা হচ্ছে সোনালী ব্যাংক। দেয়ার ইজ এ ফুড স্টোর অ্যাডভার্টাইজিং ফ্রোজেন ফিশ, আরো একটা ফুড স্টোর আছে, খাবারের দোকান আছে, অ্যাডভার্টাইজিং যে বিজ্ঞাপন দেয় ফ্রোজেন ফিশ, হিমায়িত মাছের ফ্রম সিলেট সুরমা রিভার, সিলেটের সুরমা নদীর মাছের হিমায়িত মাছের একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে, এরকম একটা দোকান রয়েছে সেখানে। তারপরে দেখো শি ওয়াচেস টু এল্ডারলি ম্যান, সে দুজন বয়স্ক লোককে লক্ষ্য করে, উইথ লং গ্রে বিয়ার্ডস এন্ড এন্টার দ্য স্টোর। তাহলে কি দেখে, সে দুজন বয়স্ক, এল্ডারলি মিন্স বয়স্ক লোককে দেখে, উইথ লং দীর্ঘ এন্ড গ্রে বিয়ার্ডস দীর্ঘ এবং ধূসর দাড়িওয়ালা, ওই এন্টার দ্য স্টোর ওই দোকানে প্রবেশ করতে দেখে। দে আর ড্রেসড ইন লং হোয়াইট টিউনিক্স, এবং তারা হচ্ছে কি দেখো কি পোশাক পরেছে, লং লম্বা হোয়াইট সাদা, টিউনিক্স মানে হচ্ছে জোব্বা বা জালখাল্লা বলি আমরা এরকম, এন্ড ব্যাগি প্যান্টস, ব্যাগি প্যান্টস হচ্ছে মানে ঢোলা, মানে ওই যে ঢোলা প্যান্ট বা পাজামা আমরা বলতে পারি, এন্ড হোয়াইট হেড ক্যাপস, এবং ওই মাথায় পরার যে সাদা টুপি আছে এগুলো। তাহলে সে দুজন বয়স্ক লোককে দেখে, যারা হচ্ছে কিরকম লম্বা ধূসর দাড়িওয়ালা বা সাদা দাড়িওয়ালা এরকম, তারা পোশাক পরেছে হচ্ছে কি লম্বা আলখাল্লা এবং ঢোলা প্যান্ট বা পাজামা পরেছে, এবং তাদের রয়েছে মাথায় ক্যাপ, মাথায় টুপি পরিহিত। সে সিজ, সে আরো দেখে, সে দেখে এ গ্রুপ অফ টিনেজ গার্লস ওয়াকিং ডাউন দ্য স্ট্রিট ইন অ্যানিমেটেড কনভারসেশন, সে আরো দেখে কি এ গ্রুপ অফ টিনেজ গার্লস, এক দল তরুণী বালিকাকে, ওয়াকিং ডাউন যারা হেঁটে যাচ্ছে স্ট্রিট সড়কে, ইন অ্যানিমেটেড কনভারসেশন, অ্যানিমেটেড মিন্স প্রাণবন্ত, এখানে তারা খুব প্রাণবন্ত আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। ওয়ান ইজ ড্রেসড ইন এ ব্ল্যাক বুরখা, এবং এদের মধ্যে একজন কালো বোরকা পরিহিত, and others are in jeans and long shirts, এবং অন্যরা পরেছে জিন্স এবং লম্বা শার্ট, along with bright sequined hijabs on their heads, এবং তাদের মাথায় কি পরিহিত আছে দেখো, উজ্জ্বল, ব্রাইট হচ্ছে উজ্জ্বল, আর সিকুইন মানে হচ্ছে যে চমকি খচিত, এরকম উজ্জ্বল চমকি খচিত ওই হিজাবস তাদের মাথায় পরিহিত আছে। লুকিং থ্রু হার লন্ডন গাইড বুক, সে তার ওই যে লন্ডন শহরের ভ্রমণ নির্দেশিকা দেখে, she reads about, সে পড়ে জানতে পারে, হাউ দিস নেইবারহুড ইন বাংলাটাউন, বাংলাটাউনের আশেপাশের এলাকা সম্পর্কে সে জানতে পারে। দেন দ্য লাস্ট প্যারা অফ দিস টেক্সট, ইন 2001 সালে ব্রিটিশ বাংলাদেশি লিডার্স, ব্রিটিশ বাংলাদেশি নেতারা, ইনক্লুডিং মেনি অফ দ্য সেকেন্ড জেনারেশন অ্যাক্টিভিস্ট, যাদের মধ্যে রয়েছে দেখো সেকেন্ড জেনারেশন অ্যাক্টিভিস্ট, দ্বিতীয় প্রজন্মের কর্মী, অর্থাৎ ব্রিটিশ বাংলাদেশি নেতাদের মধ্যে রয়েছে দ্বিতীয় প্রজন্মের কর্মী, অর্থাৎ যাদের জন্ম হয়েছে কোথায়, জন্ম এবং মৃত্যু সবই লন্ডন শহরে। তারা কি করেছে, লেড এ সাকসেসফুল বিড, তারা একটা সফল আহ্বান বা প্রস্তাবের নেতৃত্ব দিয়েছিল, ভায়া দ্য টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল, টাওয়ার হ্যামলেট পরিষদের মধ্য দিয়ে, টু গেইন অফিসিয়াল ডেজিগনেশন অফ বাংলা টাউন, বাংলা টাউনের সরকারি স্বীকৃতির জন্য, ফর ব্রিকল্যান্ড অ্যান্ড ইটস সারাউন্ডিং নেইবার্স, ব্রিকল্যান্ড যে ওই যে আমরা স্ট্রিট দেখেছিলাম এবং তার ইটস সারাউন্ডিং নেইবার্স, ব্রিকল্যান্ড এবং এর আশেপাশের এলাকা নিয়ে ওই এলাকাটার নামকরণ বাংলা টাউন করার জন্য একটা সফল প্রস্তাব নেতৃত্ব দিয়েছিল কারা,
এই ব্রিটিশ বাংলাদেশি নেতারা, যাদের মধ্যে রয়েছে সেকেন্ড জেনারেশন অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রজন্মের কর্মীরা। উইথ দ্য হেল্প অফ স্ট্রিট সাইন্স অ্যান্ড অ্যাডভার্টাইজিং ক্যাম্পেইন, এই সড়ক যে চিহ্নগুলো, স্ট্রিট সাইনগুলো, এগুলোর সহায়তা এবং একটা অ্যাডভার্টাইজিং ক্যাম্পেইন অর্থাৎ বিজ্ঞাপনী সংস্থার বা প্রচারণার সাহায্য নিয়ে, দ্য হোপ ওয়াজ টু গিভ দ্য এরিয়া, এই একটা আশা ছিল এই এলাকাটাকে একটা কি দেবে, ডিস্টিংক্ট কালচারাল আইডেন্টিটি, একটা স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিচিতি দেবে, এন্ড দ্যাট উড বি অ্যাট্রাকটিভ, যেটা আকর্ষণীয় হবে টু টুরিস্ট, পর্যটকদের জন্য, এন্ড দাস বেনিফিশিয়াল, এবং এভাবে উপকারী হবে ফর বাংলাদেশি বিজনেসেস লোকেটেড দেয়ার, এবং সেখানে অবস্থিত যে বাংলাদেশি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো আছে তাদের জন্য উপকারী হবে কোনটা, এই যে এই বাংলা টাউন নামকরণ করাটা, এবং এই এলাকাটাকে একটা স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য দিতে পারা। In fact, প্রকৃতপক্ষে the area has a number of visible Bangladeshi landmarks. প্রকৃতপক্ষে এই এলাকায় রয়েছে অনেকগুলো দৃশ্যমান বাংলাদেশি স্মারকস্তম্ভ, such as যেমন আলতাবালি পার্ক, the কবি নজরুল কালচারাল সেন্টার and the শহীদ মিনার মনুমেন্ট। তাহলে এই যে দৃশ্যমান স্মারকগুলো আছে তার মধ্যে আছে কি কি স্মারকস্তম্ভ, তার মধ্যে আলতাবালি পার্ক, তারপর হচ্ছে কবি নজরুল কালচারাল সেন্টার, কবি নজরুল সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, এবং শহীদ মিনার মনুমেন্ট, আমাদের যে জাতীয় আছে শহীদ মিনার মনুমেন্ট আছে সেইটা স্তম্ভ। অ্যালং উইথ দ্য অফিসিয়াল ডেজিগনেশন অফ বাংলা টাউন, অর্থাৎ বাংলা অফিসিয়াল ডেজিগনেশন বাংলা টাউনের সরকারি স্বীকৃতির পাশাপাশি দিস ল্যান্ডমার্কস, এই সমস্ত স্মারক স্তম্ভগুলো আর ম্যাটার্স অফ কনসিডারেবল প্রাইড, এবং সেগুলো হচ্ছে কিসের বিষয়, একটা উল্লেখযোগ্য গর্বের বিষয়, বড় ধরনের গর্বের বিষয় ফর মেনি বাংলাদেশি, ব্রিটিশ বাংলাদেশিস, অনেক ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের জন্য, সিম্বলস অফ দেয়ার হার্ড ওন প্রেজেন্স অ্যান্ড পলিটিক্যাল ভয়েস ইন ব্রিটেন। তাহলে কি দেখো এটা কিসের প্রতীক, এই যে ল্যান্ডমার্ক গুলো, এটা হচ্ছে সিম্বলস অফ দেয়ার হার্ড ওন প্রেজেন্স, তাদের যে কষ্টার্জিত, কম্পাউন্ড ওয়ার্ড, হার্ড ওন মানে কষ্টার্জিত, প্রেজেন্স উপস্থিতি, এবং পলিটিক্যাল ভয়েস ইন ব্রিটেন, ব্রিটেনের যে রাজনৈতিক কণ্ঠস্বরের প্রতীক হচ্ছে এই বিষয়গুলো, এই ল্যান্ডমার্ক গুলো, এবং সেগুলো হচ্ছে একই সাথে অনেক ব্রিটিশ বাংলাদেশের জন্য একটা গর্বের বিষয়। ওকে, দ্যাট ইজ দ্য টেক্সট অফ this lesson in the name of Banglatown in East London. Now I think it's a very simple and easy passage. If you read yourselves, and you will, I think you will clearly get the point and meaning. And now you will have to learn the multiple choice question and short questions, flowchart, summary from this passage, and you will try to do this by yourselves. And okay, now I think there is no such tough or tougher words here, and if you can't or don't know the meaning, you can search a dictionary for the specific word, and by this I think you will able to get the meaning clearly. So by this I want to conclude today, and I will meet you with the next passage. Okay, bye. Okay, goodbye.